بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين عباد الله، لقد أظلنا ضيف مبارك، ولقد أطل علينا شهر اختاره الله سبحانه وتعالى من بين الشهور، ولقد تلألأ نور شهر رمضان الذي اختصه الله سبحانه وتعالى بإنزال القرآن. أيها المسلمون عباد الله، إننا بين أمام ضيف كريم مبارك قد وضع الله سبحانه وتعالى فيه بركات كثيرة، وأودع الله سبحانه وتعالى فيه أسرارا كثيرة، وقد وضع الله سبحانه وتعالى فيه حكما عظيمة لا نستطيع حصرها. لذلك يجب أن نستعد لنستقبل هذا الضيف المبارك بما فيه من البركات وبما فيه من نسائم ومن أنوار الساطعات. أيها المسلمون عباد الله، لقد أنعم الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة بهذا الشهر المبارك الذي تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران. أيها المسلمون عباد الله، فالله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيارة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. ودي الله سبحانه وتعالى ባሪያዎች እንደምታውቁት እፊታችን ከሁለት ወይም ከሶስት ቀን በኋላ ከኛ ጋራ የሚገናኝ የሆነ ትልቅ የሆነ እንግዳ አለ። እኛን የሆነ የሚዘይረን የሆነ እንግዳ አለ። ከኛ ጋር ለተወሰነ ቀናቶች የሚቆይ የሆነ እንግዳ አለ። ለኛ ብዙ የሆኑ ጥበቦችንና ምስጢሮችን የያዘ የሆነ ወር አለ። ዓመቱን ሙሉ በወንጀል ስንዳፈር የነበርንበትና የከረምንበትን ወንጀል ሁሉ በሱ አማካኝነት ጌታችን ሱብሓነሁ ወተዓላ እንዲምረን ለኛ እንግዳ ሆኖ መጥቷል። ይህ እንግዳ ከኛ የሚፈልግ አይደለም፣
ከኛ የሆነ ጥቅምን የሚፈልግ አይደለም ይሄ እንግዳ በል እንዳውም የሚመጣው ወደኛ እኛ ከሱ ፈልገንና በሱ አማካኝነት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወንጀላችንን እኮ ይቅር እንድልልና أيها المسلمون عباد الله ይሄ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የተከበረ እንግዳ شهر رمضان የሚባለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብዙ የሆኑ ጥበቦችን ብዙ የሆኑ ምስጢሮችን አስቀምጦበታል وفيه تفتح أبواب الجنان የጀነት በሮች የሚከፈቱበት ወርና የጀሃነም እኮ ማለት ነው በሮች የሚዘጉበት የሆነ ወር ነው وتصفد فيه مردة الشياطين የሰይጣን እንዲሁም ያጋንንት አስቸጋሪ የሚባሉትም የኋላ የሚታሰሩበት ነው يأتي شهر رمضان ليكون ميقاتا لتوبة التائبين يا رمضان ور ሲመጣ ትልቅ የሆነ ጊዜና ሰዓት ሆኖ ነው ለወንጀለኞች መመለሻ ሰዓት ከጌታቸው ጋር የሚገናኙበት የሆነ ሰዓት وهداية للضالين المنحرفين ብዙሃን ደግሞ የጠመሙ የሆኑ ሰዎች ብዙ ነገራቶችንና ድንበሮችን ሲያልፉ የነበሩ ሰዎች ለነሱ መመሪያና ቀናው የሆነው መንገድ ውስጥ የሚገቡበት ሰበብ ሆኖ ይመጣል نعم وكم من ضال منحرف عرف طريق الهداية في رمضان سنتنا سنت سوچ ናቸው በጥመት ላይ የከረሙ በወንጀል ላይ የተሰማሩ ነገር ግን ረመዳን ሲመጣ ወደ ራሳቸው ተመልሰው ሸይጣን ሲታሰርላቸው እንዲሁ ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የተመለሱ ስንትና ስንት አሉ وكم من قطاع للصلاة وكم من تراك للصلاة رجعوا إلى الصلاة سنتنا سنت صلاة ያቋረጡ የመስጂድ መንገዳቶችን የማያውቁ የሆኑ ሰዎች ወደ በረመዳን ሰዓት ወደ ጌታቸው Subhanahu Wa Ta'ala ተመልሰው ሶላትን እኮ ማለት ነው ይሰግዳሉ وكم من غافل عن ذكر الرحمن عرف طريق الرحمن في رمضان سنتنا سنت ከአዛኙ ጌታችን Subhanahu Wa Ta'ala ማስታወስ የዘነጉ ነገር ግን በረመዳን ወር ወደ ጌታቸው የተመለሱና አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ያስታወሱ ስንትና ስንታሉ يأتي شهر رمضان نهاره صيام وليله تهجد وقيام فجمع بين سببين من أسباب المغفرة رمضان سمتا ብዙ የሆኑ ኸይሮችን አቅፎ ነው ቀኑ የሚጾም ነው እንዲሁም ደግሞ ሌሊቱ ሰዎች ቁርአንን እየቀሩ የሌሊትን ሶላት የሚሰግዱበት ነው በዚህም አማካኝነት የአላህን Subhanahu Wa Ta'ala እዝነትና ምህረትን የሚያገኙበት ነው لذلك يقول عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه يا رمضان ور يصومه بايهون سيصوم بالله Subhanahu Wa Ta'ala عندنت عمله رمضان قديتا مهونون أصدقه واحتسابا أجر كالله Subhanahu Wa Ta'ala زند فلقه سوش سيصوموت أيتوس مصوم سايهون سوش سادرقوت أيتو مادرق سايهون تككلنيا يا الله Subhanahu Wa Ta'ala في تنفلقوبت جنة تنفلقوبت يصوما يالفو وانجل هلو يمار اللتال يرقفلتال لالو نبياتنا عليه الصلاة والسلام ስለዚህ ቀኑ ጾም መጾሚያ የወንጀል ማርገፊያ ነው ሌሊቱ ደግሞ ተሐጁድ የሚሰገድበትና ወንጀል የሚማርበት ነው እንዲሁም አሉ عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه يا رمضان ሌሊት እኮ የሚቆም ሐይ ያደረጋሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ ባገራለት ልክ ከረመዳን የሚሰግድ نعم كالله زند أجر فلقو يالفو وانجل هلو يقريبال اللتال سلزه كانوا وانجل مارقفيانو لليتم وانجل مسماريانو ويأتي رمضان نعم فينكب أهل الإيمان على كلام الرحمن على ختمات القرآن رمضان متال يا رمضان كانتنا لليت
የነኛ የጀግኖች የቁርአን የሚያከትሙበት ቀን ነው ከአላህ ጋራ የሚነጋገሩበት ቀን ነው የአላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ ንግግር የሚቀሩበትና የሚያነበንቡበት የሆነ ቀን ነው በዚህ በቁርአን ሰዎች አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ወንጀራቸው ይማርላቸዋል ምክንያቱም አንድ ሐርፍን የቀራ ከቁርአን አንድ ሐርፍን የቀራ 10 አጅር ይጻፍለታል ተብሏልና ማለት ነው أيها الناس عباد الله إنه شهر القرآن فيجمع الصائم بين الشفيعين يوم القيامة ስለዚህ የረመዳን ወር ብሎ ማለት የቁርአን ወር ነው ስለዚህ ጾመኛ ሁለት የሆኑ አማላጆችን ጎን በጎን አድርጎ ነው ረመዳንን የሚጾመው አንዱ አማላጅ وهو الصيام ጾም ነው ራሱን የቻለ የሆነ አማላጅ ነው ጾም ነገ يوم القيامة الله ፊት ለፊት ይከራከርልሃል ጌታዬ ሆይ ያንተን ፊት ፍለጋ ባሪያህ ተጠምቷል ባሪያህ ተርቧል ባሪያህ ተቸግሯል ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፊት ለፊት ጠበቃ ይቆማል አማላጅ ይሆናል ሁለተኛው ደግሞ ቁርአን ነው ቁርአንም እንደዚሁ ያ ረብ በኔ ደክሟል ለሊቱን ሲቆም ነበር እንቅልፉን አጥቶ ብሎ ነገ يوم القيامة ይከራከርልሃል አማላጅም ይሆንልሃል ስለዚህ የቁርአንም ወር ነው ልንዘነጋ ይገባንም ነዓም ቁርአን ባለን ሰዓት ሱቅም ብንሆን ቤትም ብንሆን መስጂድም ብንሆን ቁርአንን ልንቀራና በተደጋጋሚ የምናከትምበት ወር መሆን አለበት لذلك يقول عليه الصلاة والسلام الصيام والقرآن يشفعان للعباد يوم القيامة قرآن الناس نجا يوم القيامة لبال بيتاچو እኮ አማላጅ ይሆናሉ አሉ عليه الصلاة والسلام يقول الصيام ጾም እንደዚህ ይላል أي رب ጌታዬ ሆይ منعته من الطعام والشراب والشهوات ጌታዬ ሆይ እኔ ጾም በኔ ምክንያት ምግብን ከልክየው ነበር በቀን ስሜቱንም ከማርካት ከልክየው ነበር የሚጠጣ ነገርን ደግሞ እንዳይጠጣ አግጀው ነበር ስለዚህ فشفعني فيه በሱ ጉዳይ የኔን ማማለድ ተቀበልልኝ ይላል ጾም ويقول القرآن ደግሞ በተራው እንደዚህ ይልና ይመጣል منعته النوم بالليل فشفعني فيه نعم ጌታዬ ሆይ ይሄንን ቁርአን ይሄንን ሰው በኔ ምክንያት እንቅልፍ ከልክየዋለሁ ለሊት እንቅልፉን አጥቶ ሲሰግድ አምሽቷል ሲሰግድ አድሯልና በሱ ላይ የኔን እኮ ምልጃ ተቀበለኝ ብሎ ይናገራል ቁርአን ስለዚህ ረመዳን ቀኑም ወንጀል ማስማሪያ ነው ለሊቱም ወንጀል ማስማሪያ ነው በቀንም በለሊትም የምታደርገው ዒባዳ الله سبحانه وتعالى فيت نجا يوم القيامة شفيعه ويمتال يأتي شهر رمضان وفيه صبر على الطاعات وصبر على ترك الذنوب والمعاصي وصبر على الجوع والعطش والتعب والنصب فيجمع الصائم أنواع الصبر الثلاثة ويجمع بين العبادتين اللتين أجرهما بلا حساب كما قال الله سبحانه وتعالى أهنم رمضان يمتال إيه رمضان وست بزو يغنو يتقست عملكوت يسبع السبوبتال يتقست عملكوت نعم سويو صومنيا سيهون يرابال يتمال ይደክማል በልንዳውም እኮ ሊታመምም ይችላል በእነኛ ነገራቶች ሁላ ትግስት ያደርጋል ይታገሳል የታጋሾችን አጅር ከዛም በኋላ ይጎናጸፋል የታጋሾች አጅር ደግሞ ስፍር ቁጥር የሌለው ነው ጌታችን ሱብሓነሁ ወተዓላ እንደዚህ ይላል إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب እነኛ ታጋሾች እኮ ምንዳቸው የሚሰጣቸው ያለ ምንም ስፍር ቁጥር ነው ዝም ብሎ ዛቅ ተደርጎ ነው የሚሰጣቸው أيها المسلمون عباد الله فما بالك
برب كريم جواد من لمسله يችላል እንዴት አርጎ ሊሰጥ ይችል ይመስላል ጌታችን ያቸሩ ጌታችን ስጦታው ሰፊ የሆነ نعم انه جواد كريم ጌታችን ሱብሃንሁ ለጋሽና ቸር የሆነ ጌታ ነው ስለዚህ ጾም የሚባለው የሶስቱም የትግስት አይነቶች ይገኙበታል አሉ ምንድናቸው የትግስት አይነቶች الصبر ثلاثه انواع من العلماء صبر تجست ሶስት አይነት ነው አንደኛው صبر على اقدار الله بالله سبحانه وتعالى ውሳኔዎች መራራ በሆኑ ውሳኔዎች ላይ መታገስ ነው አሉ አንድ ያዝልኝ ሁለተኛ صبر على طاعه الله الله سبحانه وتعالى በመታዘዝ ላይ በዒባዳ ላይ በቁርአን ላይ በጾም ላይ በዚክር ላይ ቁርአን በመቅራት ላይ ራስህን ማጽናናትና ማዘግየት ማቆየት ሁለት ሶስተኛ صبر عما نهى الله سبحانه وتعالى ሶስተኛው ምንድነው አላህ سبحانه وتعالى ከከለከለው ነገር ከወንጀል ራሱን ቆጥቦ ራሱን ማስታገስ እነኚህ የሶስቱም የصبر አይነቶች ጾም ላይ ይገኛሉ አለ አንደኛ صبر على اقدار الله የሚለው ጾም ላይ ይገኛል ሰው ሲጾም ይርባዋል ይጣማዋል አንዳንዴ ይደክመዋል ይታመማልም የሚገርማችሁ ነገር እነኚህ ክፉ የሆኑ ነገራቶች ናቸው ትግስት ያስፈልጋቸዋል እነኚህን ታግሶ ረሃቡንም ጥሙንም አያችሁ እንዲሁም ደግሞ በሽታውንም ድካሙንም ያሳልፋል አንዱን የصبر አይነቶችን ያስገኘ ማለት ነው ሁለተኛ صبر على طاعه الله አላህን በመታዘዝ ላይ መታገስ የሚባለው ነገር ጾም ምንድነው ዒባዳ ነው ቁርአን መቅራት ዒባዳ ነው ዚክር ማለት ዒባዳ ነው ለሊት ሶላት التراويح ተሐጁድ መስገድ ዊትር መስገድ ጣዓ ነው ይሁላ ደግሞ ጾመኛ ያስገኛቸዋል ሶስተኛውና መጨረሻው صبر عن المعاصي والذنوب ከወንጀል ላይ ራስን መቆጠብ ጾመኛ በጣም አድርጎ ራሱን ይገታል ራሱን ያሸንፋል حتى ያቺ ሐላል የሆነችው ባለቤቱ ራሱ መገናኘት ይችላል በሌላው በኖርማል ቀን በረመዳን ቀን ግንኙነት ማድረግ ግን አይፈቀድለትም በቀን ማለት ነው የበዛን ጊዜ ግን ራሱን አሸንፎ ስሜቱን ሰብሮ ያንን ነገር ይተዋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የከለከለውን ነገር ሐሜት እንዲሁም ውሸት የመሳሰሉ የሆኑ ነገራቶች ወእሚርቃቸው የሆኑ ነገራቶች አሉ ስለዚህ ሶስቱም የصبر አይነቶች ጾም ላይ ይገኛሉ ረመዳን ላይ ይገኛሉ ስለዚህ ጾምን የሚጾም ረመዳንን የሚጾም ሰው አጅሩ ምንድነው ማለት ነው بغير حساب ያለምንም ስፍር ቁጥር ነው ايها المسلمون عباد الله ويقول عليه الصلاه والسلام قال الله تعالى كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وانا اجزي به እንዲህ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሐዲስ القدسي የሰው ልጅ ልፋት የሰው ልጅ መልካም ስራ ውጤቱ እዚሁ ዱንያ ላይ ይነገራል ይሄን የሰራ ይሄን አለለት እየተባለ ይሄንን የሰራ 10 አጅር አለው 500 አጅር አለው 700 አጅር አለው እንዲህ ይመነዳል እየተባለ ይነገርለታል ጾም ብቻ ሲቀራል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የጾም ምንዳማ የጾም ዋጋማ እኔው ዘንድ ብቻ ነው ያለው ማንንም አያውቅም አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala لماذا اخفى الله سبحانه وتعالى جزاء الصوم لمندنا الله የጾምን ዋጋ የጾምን ምንዳና አጅር የደበቀበት ሚስጥሩ ምንድነው ቢባል ዑለማዎች ሲናገሩ የጾመኞች አጅር እጅግ በጣም ከባድ ስለሆነ ትልቅ ስለሆነ ለዚያ ነው የደበቀው ለምንድነው ጀዛኡሳ ትልቅ የሆነበት ምክንያት ለምንድነው ከሌላው ዒባዳ የጾም ዒባዳ ከባድ ሊሆንበት የቻለው ምክንያቱም የሚጾም ሰው ሲጾም የአላህን ፊት ፈልጎበት ነው ምክንያቱም ከሰው ተደብቆ حرام መስራትም ይችላል መፍታትም ይችላል ያንን ጾም ማበላሸትም ይችላል ነገር ግን ለአርሐም الراحمين ብሎ ስለጾመው ለዚያ ነው አጅሩ በጣም ከበድ ያለው ይላሉ ዑለማዎች ሲናገር ማለት ነው ሲናገሩ نعم كذا الله سبحانه وتعالى من على يدعو طعامه وشرابه
يدع شهوته وطعامه من أجلي باريكو سميتون كماركات يتقطبوا كمبلات كمدطاتكو يتقطبوا لن يسلوا على الله سبحانه وتعالى سلازه الصم ما يوقون كبار هنا من دان ممنداو فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون نفسك واتوقم جيت الله سبحانه وتعالى دبقو ياسقمط اللاتن ملكام نجر اتوقم صومنيام يا نجر نو يمياغاطمو ياتي شهر رمضان فتتآلف القلوب وتتوحد الصفوف ويجتمع كلمة أهل الإيمان شهر واحد ورؤية واحدة وهلال واحد وفيه تفطير للصائمين وعطف على الفقراء والمساكين وفيه لين كلام ويرى جود إحسان نعم رمضان يمتال እዚህ ረመዳን ውስጥ እኮ ልቦች ይገናኛሉ ተራርቀው የነበሩ ልቦች ናም ጀርባ ተሰጣተው የነበሩ ልቦች ይቀራረባሉ አንድ ይሆናሉ ሶፍም እኮ ማለት ነው ሰልፉም አንድ ይሆናል የኢማን ሰዎች አህለ ሱናዎች ንግግራቸው አንድም ይሆናል በረመዳን ምክንያቱም አንድን ረመዳን ይጾማሉ ባንድ አንድን ጨረቃ ብቻ አይተው ጾምን ያስራሉ እንዲሁም ደግሞ ጾመኞችንም እኮ ያስፈታሉ ያስፈጥራሉ ደሃዎችና ምስኪኖችም ላይ ደግሞ እጃቸውን ይዘረጋሉ ለነሱም መልካም ይውሉላቸዋል ማለት ነው كل ذلك في رمضان من يملكام نغراتوች ሁላ የሚፈጸሙት برمضان ወር ነው فيجمع الصائم مؤهلات الحصول على غرف الجنة التي أعدها الرحمن لأصحاب هذه الأعمال لزام صومنيا بزو يهونو يجنة هنساوچن يجنة يميامامرو يهونو سجنتوچن እንዲያስገኙት የሚያደርጉ ነገራቶችን ባለቤት ይሆናል ረመዳን ላይ እነኛ የጀነት ሽልማቶችን የሚያገኝበትን ሰበቦች ምክንያቶች ረመዳን ውስጥ እኮ ያገኛቸዋል نعم اللهم كما قال عليه الصلاة والسلام إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها أعدها الله لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام الله سبحانه وتعالى جنة لي بيتوچن كلاسوچن سجنتوچن هنساوچن አዘጋጅቷል አሉ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ቤቶቹ ከማማራቸው የተነሳ ከጥራታቸው የተነሳ ውስጡ ከውጭ ሆኖ ይታያል يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها ውስጡ ከውጭ ሆኖ ይታያል ከውጭ ሆነ ደግሞ ውስጡም ይታያል መስታወት በመሆኑ በብርና በወርቅ የተሰራ ነገር ግን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ أعدها الله እነኚህን ቤቶች እነኚህን የሚያማምሩ ህንጻዎች نعم በብርና በወርቅ የታነጹ የሆኑ ቤቶችን አላህ ያዘጋጃቸው ለማን ነው ቢባል በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala አንድነት ካመነ በኋላ لمن أطعم الطعام ለተቸገሩ ለደሃዎች እንዲሁም ደግሞ ለጾመኞችም ቢሆን የሚበላን ነገር ያበላ ነው ላበላ ሰዎች ነው نعم وألان الكلام ንግግሩን ደግሞ ላሳመረና ለስለስ ላደረገ ነው وقولوا للناس حسنا ለሰው ልጆች መልካም ነገርን ተናገሩ መልካም ነገር ተናጋሪ ሁን ከምላስህ የሚወጣው መልካም ነገር ይሁን ለሰዎች እኮ ፊታቸው ፈገግ የሚያደርግ ነገር ይሁን من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت بالله النبى مجرشاو كان يميامن سوال نبياتنا عليه الصلاة والسلام سنقر ملكان نقرن إنقر عليها زمي بلال نبياتنا عليه الصلاة والسلام وتابع الصيام عندهم دقمو أهونا من نيان جنة وتسمياغنيو صوم لم يسكتات سونو رمضان سيمتا يا رمضان ور يصومال رمضان سيጨርስ شهر شوال የሸዋልን 6 ቀናቶች ይጾማል ሸዋልም ሲያልቅ ሰኞና
ሐሙስን ይጾማል እነኛም ሲያልቁ አያመል ቢድ የሚባሉ አሉ 13ኛ 14ኛ 15ኛ የጨረቃው ማለት ነው እንደዚህ አይነት ሰዎች ናቸው እንዲሁም ደግሞ ወሰላ ቢልለይል ወናሱ ኒያም እንዲሁም ደግሞ ሰዎች በተኙበት ሰዓት ኃይለኛ የሆነ ሰመጠ እንቅልፍ ውስጥ ባሉበት ሰዓት ከሌሊት እየተነሳ ለሚሰግዱ ሰዎች ነው እነኛ ቤቶች የተዘጋጁት አሉ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ياتي شهر رمضان يا رمضان ور يمطال فتتغير الاحوال الى افضلها واعدلها فتتحسن الاخلاق نعم وتنزل الرحمات والبركات رمضان يمطال بايو رمضان سيمطا የሰዎች ሁኔታ ባጠቅላላ ይቀየራል ያ አላህ አላያችሁም እንደ ሰዎች ስንትና ስንት ቪዲዮ ቤት ሺሻ ቤት ፑል ቤት ቪዲዮ ቤት የተለያየ መጥፎ ቦታዎች ላይ የተሰማሩ ሰዎች ጀለብያቸውን ለብሰው ሁኔታቸውን አስተካክለው ጾማቸውን ይዘው ወደ መስጊድ ሲሮጡ نعم ነገራቶች ይለዋወጣሉ ረመዳን ሲመጣ حتى ካፊሮች ሳይቀሩ መጠጥ ቤታቸውን የሚዘጉበት ጊዜ አለ حتى የሙዚቃ ቤቶች ሙዚቃዎች የሚቀነሱ ሙሉ ለሙሉ የሚጠፉበትም ጊዜ ነው فتتغير الاحوال الى افضلها ወደ ተሻለ ሁኔታ ነገራቶች ይቀያየራሉ فتتحسن الاخلاق የሰው ልጆች ስለ ምግባር ይስተካከላሉ حتى እንደው والله ማጠብቀው ሰው ሄደ የሆነ ነገር ስትለው አቦኔ ጾመኛ ነኝ ዞር በልልኝ ነው የሚለው فتتحسن الاخلاق ስለ ምግባሮች ያምራሉ وتنزل وتتنزل الرحمات والبركات يا الله سبحانه وتعالى اذنتنا رديتوچም ይርከፈከፋሉ تتهذب النفوس ነፍሶችኮ ማለት ነው ይስተካከላሉ وتتهذب السلوك والتصرفات የሰው ልጆች እንቅስቃሴ ሁላ ስርዓት ይይዛሉ ولذا نفقه حرص النبي عليه الصلاة والسلام على تهنئة الصحابة والأمة بقدوم هذا الشهر الكريم لزيام نو نبياتنا عليه الصلاة والسلام قنا أمانوش قدم زقجنة دينوراتشو صحابوچاچون رمضان لقباسيلو يابسراتشو نبره من يلو نبره جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين لله فيه ليلة خير من 1000 شهر من حرم خيرها فقد حرمها من حرم خيرها فقد حرم نبينا عليه الصلاة والسلام انديلال أتاكم رمضان يا رمضان وركو متعلاችሁ شهر مبارك يتبارك يهون ورنوال نبينا عليه الصلاة والسلام يتبارك ور الله سبحانه وتعالى قانون እንድትጾሙ ግዴታ ያደረገባችኋል وكذلك የሰማይ በሮች ይከፋፈታሉ መልካም ስራዎች ስለሚበዙ ወደ ላይ ሪፖርት የሚደረግ መልካም ስራ ብዙ ስለሆነ የጀነት በር ይከፋፈታል የሰማይን በር ይከፋፈታል የጀሃነምን በር እኮ ይዘጋጋሉ ምክንያቱም ወንጀል የሚቀልበት ስለሆነ እንዲሁም ደግሞ وتصفد فيه مردة الشياطين የሸይጣን አምባገነኖችና አስቸጋሪዎችም ይታሰራሉ ዘብጥያ ይገባሉ ማለት ነው لله فيه خيرنا لله فيه ليلة لا الله رمضان ورست عندت كللت አለችዋል ያቺ ሌሊት خير من 1000 شهر ከአንድ ሺህ ወራት የምትበልጥ ወርናት አሉ የምትበልጥ ቀናት معناه የዛችን ቀን የተሰራ ዒባዳ የተደረገ ወደ አላህ መቃረቢያ የተሰራ መልካም ስራ ከአንድ ሺህ ወር ውስጥ ከሰራው መልካም ስራ ይበልጣል ማለት ነው ወደ 83 ከምናምን አመት የሚሆኑ 83 አመት ከለፋው ልፋት የዛችን ቀለሊት የሚለፋው ልፋት ይበልጣል በመልካም ስራ ላይ ايها المسلمون عباد الله የዛችን ቀን የዛችን ሌሊት መልካምን ስራ የተነፈገ እንደው መልካም ነገር ሁላ ተነፍጓል
عليه الصلاة والسلام እንደዛ እንዳንሆን ዝግጅት ልናደርግ እኮ ይገባናል عباد الله نعم إنه شهر مبارك ومن بركته إقبال النفوس على الطاعات نعم رمضان የበረከት ወር ነው እውነት ነው የበረከት ወርም ለመሆኑ የሰው ልጆች ልቦች በጠቅላላ ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይዞራሉ ወደ መልካም ስራ እኮ ማለት ነው ይዞራል አንተ የሶላት የማይሰግደው ይሰግዳል ጾም የማይጾመው ሁላ ይጾማል መስጊድ የማያውቀው ሁላ መስጊድ በርና መንገዳቶች ይታዩታል نعم ንፉግ የሆነው ሁላ እጁ ኪሱ ውስጥ ይገባል አውጥቶ ለድሃዎች ይሰጣል ማለት ነው أيها المسلمون عباد الله ውስጡም ወንጀል ይማርበታል ወንጀላቶችም ይቅር ይባሉበታል وكذلك ምንዳና አጅሮችም እጥፍ ድርብ ይሆኑበታል نعم أيها المسلمون عباد الله ይሄንን ወር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በተለያዩ የሆኑ ነገራቶች ለየት አድርጎታል ለይቶታል ከሌሎች ወሮች ከለየባቸው አንዱ هو الشهر الذي اختصه الله واختاره ميقاتا لنزول الوحي نعم رمضان ብሎ ማለት الله سبحانه وتعالى ቁርአን እንዲወርድና ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የመጀመሪያ ወህይ እንዲወርድባቸው ያደረገበት ጊዜ ዘመን ነው ረመዳን ብሎ ማለት አያችሁ አይደል የአላህም Subhanahu Wa Ta'ala ለሰው ልጆች የተላከው ብርሃን እንዲያንጸባርቅ እንዲሁም ደግሞ የእስልምና ጮራ እንዲበራ የመጀመሪያ ያደረገውን በረመዳን ወር ነው አያችሁ واختصه الله سبحانه بنزول اعظم كتاب عرفته البشريه እንዲሁም ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሰው ልጆች በታላቅነቱ ያወቀችው ታላቁ መጽሐፍ ቁርአን እንዲወርድበትም ያደረገው የሆነ ጊዜ ነው كما قال الله سبحانه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى رمضان بلو مالت الله سبحانه وتعالى قرآننا يسن نققر يا ورد بالزمن لسو لجوج كنا يهونون من قد أما لاكاك سيهونه قرآن حقنا باطل يميلي سيهون على الله سبحانه وتعالى إيه قرآن يورد بتي هنا من دنو مالتنو إيه قرآن يورد بتي هنا ورنو يا رمضان ور أيها المسلمون عباد الله هو الشهر الذي اختصه الله بأفضل الأعمال وأحبها إليه الصيام عندهم هي ور الله سبحانه وتعالى تلقني هنا عبادا يليبتم هنا ورنو يصوم ور الله سبحانه وتعالى عنده ويم دغمو نبياتنا صلى الله عليه وسلم اندالوت كل عمل ابن آدم له إلا الصوم اندالو الله يسو لي سرا ملكام سرا بتقلالا يسو ነው ጾም ሲቀር ጾምንማ እኔ ብቻ ነኝ ምንዳውን የምከፍለው ስላለ هو الشهر الذي تجتمع فيه أمهات الطاعات رمضان ወር ብሎ ማለት የመልካም ስራ ዋና የሚባሉ ወደ አላህ የመቃረቢያ የዒባዳ ዋና የሚባሉ የሚገኙበት የሚሰባሰቡበት የሆነ ወር ነው የረመዳን نعم تجتمع فيه أمهات الطاعات نعم من صيام صوم يمثل وصلاة مسجد يمثل ودعاء الله ملمن يمثل وتلاوة للقرآن يا الله سبحانه وتعالى قرآن ما انببن يمثل والبر والإحسان لدهوتنا لمسكينوች ለነሱ መልካም መዋልን ይመስል وتفطير للصوام ጾመኛዎችን ማስፈጠርን ይመስል እነኚህ ሁላ የሚሰባሰቡበት የሆነ ወር ነው هو الشهر الذي نعم تغفر فيه الذنوب والسيئات رمضان ብሎ ማለት ወንጀሎች ይቅር የሚባሉበት የሆነ ወር ነው قال صلى الله عليه وسلم ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر عند رمضان مال ليلኛው رمضان ድረስ ላለው ወንጀል መሃል ላለው ወንጀል ማስማሪያ ነው ብለዋል ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ባይሆን ትላልቅ የሆኑ ወንጀላቶችን የሰው ልጅ ከራቀ ነው وفي الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فتنة الرجل من أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة የሰው ልጅ አሉ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የተለያየ ሆነ ወንጀል እኮ ሊደርስበት ይችላል نعم በቤተሰቡ አማካኝነት በገንዘቡ አማካኝነት በጎረቤቱ አማካኝነት በተለያየ ወንጀል ይደርስበታል አሉ
ነገር ግን እነኚህን ወንጀላቶች ሁላ ጾም ያስምርለታል አሉ። እንዲሁም ሶላት ያስምርለታል አሉ። ሰደቃም ያስምርለታል አሉ። ነዓም ዒባደላህ። ስለዚህ ጾም ወንጀል መማሪያ እኮ ምንድነው ማለት ነው? ሰበብ ነው። አዩሃል ሙስሊሙን ዒባደላህ። በል እንዳውም ነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ አሉ፣ ኢነ ሊላሂ ዒንደ ኩሊ ፊጥሪን ዑተቃ ወዛሊከ ፊ ኩሊ ለይለትን ሚን ረመዳን። እንዳውም ረመዳን የሰው ልጆች ከእሳት ባርነት ነፃ የሚባሉበት ጨዋ የሚሆኑበት የሆነ ወር ነው። ምን አሉ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም? ኢነ ሊላህ ለአላህ እኮ የሆነ ስጦታ ችሮታ አለው አሉ። ዒንደ ኩሊ ፊጥሪን በእያንዳንዱ በሚፈጠርበት ቀን አሉ ዑተቃኡ ሚነ ናር አላህ ከእሳት ነፃ የሚላቸው ከእሳት ባርነት ጨዋ የሚላቸው አበደል አቢዲን ከዚህ በኋላ እሳት አይነካችሁም የሚባሉ ሰዎች አሉታል። በየጾሙ ቀን ዛሬ ቀን ከተጾመ ማፍጠሪያ ሰዓት ላይ የነከሌ ልጆች የነከሌ ቤተሰብ እከሌ የሚባለው ከዚህ በኋላ ከእሳት ሑር ነው ይባላል። ዒትቁም ሚነ ናር ነው ይባላል። አላ ቱሒቡ አን ተኩነ ሚን ሃኡላ አላ ነርዳ አን ነኩነ ሚን ሃኡላ። ከነዚህ አይነት ሰዎች መሆን አንፈልግም። በላ ወላሂ እንፈልጋለን። ሊዛሊከ ሸምር ወስተዒድ ወተጀሃዝ። ስለዚህ ታጠቅ፣ ተዘጋጅ፣ እንዘጋጅ ሁላችንም ማለት ነው። ወየሕዛ ፊህ الصائم بأنواع وألوان شتى من صور التكريم። እንዳውም ጾመኛ ረመዳን ሲገባ ጾሙን ሲጾም የተለያዩ የሆኑ ከጌታ ሱብሓነሁ ወተዓላ ማክበሪያ መስተንግዶች የሆኑ ነገራቶች እኮ ይጠብቁታል። ከዚያም ውስጥ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ጾመኛውን ከሚያከብርበት አንዱ ኹሉፉ ፈሚ الصائم أطيب عند الله من ريح المسك አሉ። የጾመኛ ጠረን አላህ ዘንድ ከሚስክ ጠረን በላይ በጣም ይጣፍጣል አሉ። አላሁ አክበር። ሰው ልጅ ጨጓራው ወይም ደግሞ ሆዱ ባዶ አንጀቱ ባዶ ሲሆን ከውስጡ የሚወጣ መጥፎ የሆነ ጠረን አለ። አላህ ዘንድ ግን ያ ጠረን ከሚስክ ጠረን በላይ ተወዳጅና እንዲሁ የሚሸት ነው። ይሄ አንድ የሆነ የሰው ልጅ ለጾመኞች የሚሰጣቸው የሆነ ሽልማት ነው። ወከዛሊከ ሊሷኢሚ ደዓዋት ጾመኛም እኮ ዱዓ አለው ሙስተጃብ የሆነ ጠብም አይል ዱዓ አለው ወላሂ። ነገር ግን ሸርጡን አሟልተህ በትክክል ዱዓ አልቅሰህ ካደረግ ቢተضرع ነዓም አላህን ፈርተህ ዱዓ ካደረግ ያ የረመዳን በጾመኛ ሆነህ ያደረገው ዱዓ ጠብ አይልም። የሚዘገየው የኛ ችግር ስላለ ነው። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጾመኛ ዱዓ ሲያደርግ አይመለስም ብለዋል። ወባቡ ሚን አብዋቢል ጀነ በል እንዳውም يحظى بالشفاعة يوم القيامة ጾመኛም የሚጾም የሆነ ሰው አላህን ፊት ፈልጎበት ያ አላህን ወይም ደግሞ የጾምን ምልጃ ያገኛል። እንዲሁም ደግሞ ከጀነት በሮችም አንድ በር ለጾመኛዎች ብቻ ተብሎ የተቀመጠ አላሉ። ረያን የሚባል በር አለ ጀነት ላይ لا يدخله إلا الصائمون ጾመኛዎች እንጂ ማንም ያንን በር ሊገባ አይችልም አሉ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ثم أعظم التكريم في الجنة حيث الغرف العالية التي أعدها الله كذه اللاقن በላጩ አሁን ከተጠቀሱት ሽልማቶች ማክበሪያዎች ሁሉ በላጩ ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለጾመኛዎች ያዘጋጃቸው ሰገነቶች ማረፊያ መዝናኛ ህንጻዎች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ዒባደላህ ልንዘጋጅ ይገባናል። አላህንም Subhanahu Wa Ta'ala ልናመሰግነው ይገባናል። ለዚህ ያበቃን ጌታ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ልናመሰግነው ይገባናል። أيها المسلمون عباد الله كذانيو رمضان صومه እዚህኛው ረመዳን መድረስ والله ትልቅ የሆነ እድል ትልቅ የሆነ መታደልና ትልቅ የሆነ አጋጣሚ ነው። የሆነ قصة ላውራችሁ نعم وبه أختم جاء عند البيهقي وغيره من حديث حذيفة أو من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه
ሁለት ሰዎች ነበሩ አለ ይሄ ሰሃቢ ሁለት ሰዎች ነበሩ ጓደኛሞች ናቸው በጣም ጠንካራዎች ነበሩ ዒባዳም ላይ ثم اسلم ከዛም ሰለሙዋል በክህደቱም ሀገር በእስልምናውም ሀገር ምንድናቸው ጓደኛሞች ነበሩና ከሰለሙ በኋላ አንደኛው ቀድሞ ሸሂድነትን አገኘና ሸሂድ ሆኖ ጦር ሜዳ ለአላህ መንገድ ብሎ እየተፋለመ ሞተ አንደኛው ደግሞ አልሞተም ቀረ የሚቀጥለው አመት ድረስ ቀረና የሚቀጥለው ረመዳን ጾሞ ሞተ ከሞተ በኋላ አዩሃ المسلمون عباد الله طلحة የሚባለው ኢብኑ ዑበይድላህ ሁለታቸውንም አጠር ባለ መልኩ ነው በህልም አያቸው በህልም ሲያያቸው የሚገርማችሁ ያቀድሞ ሸሂድ የሆነ ሰውዬ በሚቀጥለው አመት ከሞተው ጓደኛው በዒባዳም ጠንካራ ነው በኢማንም ጠንካራ ነው በዛም ላይ ሸሂድም ሆኖ ነው የሞተው እና طلحة بن عبيد الله በህልም ሲያያቸው ያ ከኋላ የሞተው ሰውዬ መጀመሪያ ቀድሞ የሞተውን ሸሂድ ሆኖ የሞተውን ጓደኛ በልጦ ታገኘው የተሻለ ደረጃ ላይ ሆኖ አገኘው ከዚያም በኋላ ይሄ ነገር ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘንድ ደረሰና ተጠየቁ ያ ረሱላህ እከለ የሚባለው እኮ ሸሂድም ሆኖ ነው የሞተው በኢማኑም ጠንካራ ነው ነገር ግን ይሄኛው ጓደኛ ሸሂድነት ሳያገኝ ነው የሞተው ዝም ብሎ በፍራሹ ላይ ነው የሞተው እንዴት ያኛውን ጓደኛውን ሊበልጠው ቻለ ብሎ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲጠይቋቸው አለቀድ ይሄንን የዘንድሮውን አመት ረመዳን ጾሞ የለው ያሏቸው አዎ ያ ረሱላህ ጾሞ አላላቸው እንዴት ታዲያ እንዴት አይበልጠውም በአንድ አመት ውስጥ በስንት ሺህ የሚቆጠር ሶላትን እኮ ሰግዷል የረመዳንን ወር እኮ ጾሟል በዚህ አማካኝነት ነው ያንን ጓደኛውን እኮ ሊበልጠው የቻለው አሉ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ረመዳን መድረሳችን ትልቅ የሆነ ምንድነው ማለት ነው ትልቅ የሆነ እድል ነው ስንጾመው ረመዳን ምናልባት ይሄ ረመዳን የመጨረሻ ረመዳን ሊሆን ይችላል በሚል ሂሳብ ጸንተን احتساب አድርገን ነው ልንጾመው ይገባናል እላለሁ بهذا القدر يكتفي وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين